प्यारे विद्यार्थियों, अज की फिजिक्स क्लास में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बेटे अज फिजिक्स की 3rd क्लास है। इस तो पहला फस्ट जिहड़ा लैक्चर सीगा उहदे च असीं रिगार्डिंग साइंस पढ़िया सीगा, साइंस दीयां डिफरेंट ब्रांचेस बारे पढ़िया सीगा। ते फिर उस तो बाद जिहड़ा सैकंड लैक्चर सी उहदे च असीं फिजिक्स दीयां डेफिनीशनस बारे पढ़िया ते स्कोप ऑफ फिजिक्स ते एक्साइटमेंट इन फिजिक्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल बारे पढ़िया। तो अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वह है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। सो बेटा फिजिकल लॉज जिहड़े है दे आर समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैथमैटिकल इक्वेशंस। मैथमैटिकल की फॉर्म दे विच उन्हां नूं लिखिया जाता है मैथमैटिकल फॉर्म। ते काफ़ी ऑब्जरवेशन ते एक्सपैरीमेंटेशन तो बाद ये जिहड़ियां मैथमैटिकल इक्वेशंस जिहड़ियां है वो बन जांदियां, जिन्होंने आप फिजिकल लॉज कह देंगे। ठीक है, कोई भी जो फिजिकल फिनोमेना है इट इज़ गवर्नड बाय डिफरेंट फोर्सेस। कोई भी जो फिजिकल फिनोमेना है इनू कौन गवर्न करता है? इट इज़ गवर्नड बाय डिफरेंट और गवर्नड बाय different forces. So different forces जड़ियां है वो गवर्न करदियां किसी भी फिजिकल फिनोमेना नूं। ते ये किहड़ियां फोर्सेस है? बेसिकली आप 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे जानते हैं। सो जड़ियां ये डिफरेंट फोर्सेस है इन्हां चों फर्स्ट जिहड़ी है उन्होंने आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ते उस तो बाद आ जाती है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ते उस तो बाद आ जाती है इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। इलैक्ट्रोमैगनेटिक फोर्स एंड द फोर्थ वन इज जिस तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो बेसिकली ये जिहड़ियां 4 फोर्सेस है ये सारे फिजिकल फिनोमेना नूं गवर्न करदियां हैं। There are so many quantities which take part in this physical phenomena. So what are those quantities? There are so many quantities like displacement, velocity, acceleration, pressure, energy. So there are so many quantities which participate in these physical phenomena. But the ये जड़ियां physical quantities हैगियां they oftenly they change with time. Normally ये time के नाल change हो जाती हैं। But there is a remarkable fact that एक remarkable fact ये है So what is that remarkable fact कि कुछ जड़ियां क्वांटिटीज है सम क्वांटिटीज जड़ियां हैगियां they remain constant. They remain constant
with time। कुछ क्वांटिटी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। different laws of conservation ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ। what are the different laws of conservation? So there are basically 5 laws of conservation. First one is law of conservation of energy, and second is law of conservation of mass, then है law of conservation of so there are two types of momentum। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਵੇਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ and the fourth one is law of conservation of angular momentum। and the fifth one is law of conservation of charge। so these are the basically laws of conservation ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ। law of conservation of energy ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਬਾਡੀ। freely falling body। ਸੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਉਹ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ B ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ C ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ। ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ। ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ, ਐਂਡ ਦ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ velocity, due to the speed of the body। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ h ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ x ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ h ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ x ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ h ਮਾਈਨਸ x। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ h ਮਾਈਨਸ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਜੇ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹਾਫ mv² ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ mgh, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ g ਹੈ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ g ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ, ਸੋ 1/2 ਇੰਟੂ m ਇੰਟੂ ਜੋ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ m ਮਾਸ ਉਹਦਾ m ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ g ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਟ h ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ mgh, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ mgh। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ B। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਲਗਭਗ 0 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ ਹਾਫ mv² ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mg। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0, ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ mv²। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ u ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਟਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ v² ਮਾਈਨਸ u² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2gh, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ऐसा पकड़े हुआ है, जस्ट असी छड्या है, ड्रॉप किया। सो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई उसकी 0, जो असी उन्होंने पकड़िया हुआ तो 0 वेलोसिटी है, तो जिद्दे असी उन्होंने रिलीज किया फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई थले तक, तो लास्ट जाके वेलोसिटी कितनी होगी v, तो v² माइनस u कितना है इत्थे 0 इज इक्वल टू 2gh।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2gh। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ m ਇੰਟੂ v ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2gh। ਸੋ 2gh, ਇਸ 2 ਨਾਲ ਇਹ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ mgh। ਸੋ ਇਸ mgh ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ mgh। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mgh ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ mgh। ਸੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ mgh, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀਗੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ mgh 0 plus mgh is equal to mgh। ਫਿਰ ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ mgh। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2gh, ਤੇ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2gh ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ m ਇੰਟੂ 2gh, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ mgh। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ C, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ C ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस mg h, पोटेंशियल एनर्जी mg। सो हाफ m ਹੁਣ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ c ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ c ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ v ਡੈਸ਼ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ v ਡੈਸ਼ स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इन्हें a तो लेके c तक कितना डिस्टेंस है x, सो 2gx। सो जे इथों u साडे कोल 0 आ जाए तो साडे कोल v डैश कितना आ गया, v डैश स्क्वायर कितना आ गया 2gx। सो इत्थे आ जाएगा 2gx प्लस mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी is due to position of the body, height of the body। so इत्थे height कितनी है c ते कितनी height है ग्राउंड नालों h minus x। so इत्थे जिहदी height है कितनी आ जाएगी h minus x। so इत्थे 2 नाल 2 कैंसिल हो गया, साडे कोल आ गया mgx प्लस h नाल मल्टीप्लाई कीता mgh, x नाल मल्टीप्लाई कीता mgx। so ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो साडे कोल आ गया mgh। सो तीनों केसेस दे विच टोटल एनर्जी कितनी है साडे कोल mgh। जे c पॉइंट ते देखिए तां भी mgh, जे आप b पॉइंट ते देखिए तां भी mgh, जे आप a पॉइंट ते देखिए तां भी mgh। सो ਅਸੀਂ कह सकते हैं तां एनर्जी जिहड़ी है वो हर जगह कांस्टेंट है। So this is a law of conservation of energy। Energy can neither be created nor destroyed, although it may change from one form to another। पिछले क्लासां तुसीं ये भी एग्जांपल सुनी होनी कि सपोज जिस तरह किसी डैम के उपर पानी नूं रोकिया जाता है, सो उस पानी नूं रोक के जदों पानी डैम के पिछे रोकिया तो उहदे च किहड़ी एनर्जी जिहड़ी है वो जमा हो गई पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज़ एट ए हाइट। सो जो उस पानी में उतों रिलीज़ किया जाता वो काफ़ी उचाई तो थले गिरदा तो उत्थे टरबाइनस नूं घुमांदा वो, ठीक है। इट मीनस वो जी पोटेंशियल एनर्जी सी काहदे कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी। फिर वो जो टरबाइनस नूं घुमांदा तो उहदे विच जिहड़े मैगनेट्स वो घूमते हैं तो उत्थे इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंदी है। आपां बेसिकली प्रोड्यूस नहीं कह सकते, बेसिकली क्या होया एनर्जी एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म दे विच कन्वर्ट हुई। पहला पोटेंशियल एनर्जी सी, फिर काइनेटिक एनर्जी बन गई,
ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ E = mc², ਜਿੱਥੇ E ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ એનર્ਜੀ, m ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸ ਤੇ c ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ velocity of light। ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡ ਮਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟੀਬਲ। એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੱਕੜੀ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਗਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਸ 5 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਿਲੋ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ 5 ਕਿਲੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ? ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ, ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਈ ਉਹ ਮਾਸ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟੀਬਲ, ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਸ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਰਿਐਕਟ ਟੁਗੇਦਰ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸੋ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੋ मतलब एग्जिट, एग्जिट ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਥਰਮਿਕ, ਥਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਚੂਨਾ ਤੇ
ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣੇ ਪਲੱਸ ਹੀਟ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਾਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਸ ਘਟਿਆ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ conservation of linear momentum। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵੇਗ, ਮੋਮੈਂਟਮ is equal to multiplication of mass and velocity, multiplication of mass and velocity। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਵੇਗ, ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੰਜ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇਗ। ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ, ਇਸ ਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ m ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ m ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ m ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਰਕ ਮਾਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਲ v ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਸ ਗਨ ਦੇ ਮਾਸ ਔਰ ਇਸ ਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲਟ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ m ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ 10 ਹੈ ਤੇ v ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੁਲਟ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ v ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 10 ਗੁਣਾ 3 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 30 ਆਇਆ, ਜੇ 3 ਗੁਣਾ 10 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 30 ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ angular momentum, law of conservation of angular momentum। बेटे ये टर्म्स ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਮਨਾਸਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਮਨਾਸਟ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਮਨਾਸਟ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ ਉਹਦਾ m ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ m। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਿਮਨਾਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ I ਓਮੇਗਾ। I ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਤੇ ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ਕਿਹੜੀ वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੜਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੋਡੀ will tend to remain in motion, or if it is in rest then it will tend to remain in rest unless some external force is applied. So I into omega, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ I1 ਹੈ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ω1 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ I2 ਹੈ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ω2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ according to law of conservation of angular momentum, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? So moment of inertia is equal to mass into radius ਦਾ square, radius ਦਾ square, यानी कि mr square। So ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ I1 ਦੇ ਵਿੱਚ m, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ R1 ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ I2 m ਦਾ m ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ R1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ R2 ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ω1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ω2 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਟੂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਬੇਟੇ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਲੂਨ ਹੈ, ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਨ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਣ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਦਿਸ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ transfer of electrons, transfer of electrons। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਨ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ऋण ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्या है? ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਨ ऋण ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਧਨ ਤੇ ऋण ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਸੀਗਾ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਲਗਭਗ ऋण ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਧਨ ਤੇ ऋण ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਕ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ऋण ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਸ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਸ ਪਏ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ -2 ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ +3 ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ -5 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ +6 ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 + ਦੇ 3 + ਦੇ 6 ਤੇ 3 9 + ਦੇ 9 ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 7 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? +2 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ -1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ +2 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ -4 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ +5 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? +2 ਤੇ +5 +7 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5 ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? +2। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਾਰਜ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।